सरकार हाय हाय अहम सरकार हाय हाय आमार दाबी आमार दाबी आमार दाबी आमार दाबी। मुरकंग सेलेक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जन जागरण असम दल की संयुक्त महत्वपूर्ण सभा संपन्न। सभा में वृहत नदी बांध निर्माण के विरोध और ब्रह्मपुत्र नदी के भुगताव के स्थायी समाधान की मांग में सरकार के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन। मुरकंग सेलेक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जन जागरण असम की मुरकंग सेलेक ब्लॉक कमेटी की संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय लोगों के सहयोग से वृहत नदी बांध निर्माण के विरोध और सियांग लाली ब्रह्मपुत्र नदी के भुगताव के स्थायी समाधान की व्यवस्था करने की मांग में बेरा छापरी के केरकेर अंचल के सियांग लाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर मंगलवार को दोनों राजनीतिक दलों के हजारों लोगों की उपस्थिति में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया गया। सभा की अध्यक्षता मुरकंग सेलेक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती अनु कुमारी दले ने की। सभा की उद्देश्य व्याख्या उमा पेगु ने की। इस अवसर पर धेमाजी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजू मेदक, एपीसीसी के महासचिव और धेमाजी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पंकज सैकिया, सदस्य प्रभावती पेगु, हेमू सारह, रुद्र दैमारी, करुणा पाइत दले, जिबन कुली, संजय पेगु, मुहीकांत दले आदि नेताओं ने हिस्सा लिए। इसके अलावा जन जागरण असम की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष लेनिन दले, उपाध्यक्ष लखींद्र पातिर, अमरज्योति दले, रत्नेश्वर दले, सचिव विजय लालुंग, विशाल ब्रह्मा, तुषार नाटे, महिला जन जागरण केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि बोरी पातिर, सचिव श्रीमती जुफ्ती दले, जन जागरण असम की मुरकंग सेलेक ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष दिगंत टाव, कार्यकारी अध्यक्ष इजू दले और सचिव विपुल टाइड आदि नेताओं ने हिस्सा लिए। इस अवसर पर एपीसीसी के महासचिव और धेमाजी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पंकज सैकिया और धेमाजी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजू मेदक और ने आशंका व्यक्त की कि अरुणाचल प्रदेश में विशाल बीगडेम बांधों का निर्माण से असम में सियांग नदी के किनारे रहने वाले लोगों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। भुवन पेगे निजक गर्व करे जे मैं 14 किलोमीटर तारमाने सियांग नदीर पारत मथावरी बांध निर्माण करिছো किन्तु मैं प्रत्याह्बान जनाइছো एखेतक एखेत 15 बছৰ एमएलए हुआ हल এই 15 বছৰত মাত্ৰ তাৰমানে 14 কিলোমিটাৰ মথাवरी বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো বিফল এমএলএ, এইটো কাংকিত বানা 15 বছৰত মাত্ৰ 14 কিলোমিটাৰ বান্ধ বান্ধিয়ে ঢোল কলবাই তাৰমানে নিজক বা বুলি মানি লৈছে। जितु मथावरीटा बांधिसे तार गाड़ी যাব নোৱাৰে, तार बाइक चलाब নোৱাৰে। এনেকাটা আমাৰ দুৰ্যোগৰ মাজত জনগণক ঠেলি দে এই মথাवरीৰ নামত কমিশন খাই দীঘলীয়াকে টানি যোৱাৰ কাম বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু এই তাৰমানে মথাवरीৰ যি প্ৰাক্কলন প্লেনেট এস্টিমেট মতে যি মেজাৰমেন্ট যিমান ওখ যিমান বহল যেনেকে তারপিল লগাবৰ কাৰণে মথাवरी ইয়াত নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্লেনেট এস্টিমেট কোৱা হৈছে সেই মতে বনাব লাগিব। লগত নিৰ্দিষ্ট আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত এই মথাवरीৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো। অনৰ লগত ইয়াত আটাইতকৈ দুখজনক কথাটো হ'ল যে এই মথাवरी নিৰ্মাণৰ নামত 3 মাইল পৰা নামনি মোৱালৈকে গালিঘাটলৈকে যিটো মথাवरी নিৰ্মাণৰ কাম যেটা চলি আছে ইয়াত অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ ক্ষতি পূৰণ নাপায় বুলি বিভাগীয় ডিপাৰ্টমেন্টে বিভাগীয় আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে। লগত আমাৰ শুনামতে আমাৰ জনামতে ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া কৈছে যে ইয়াত ক্ষতিপূৰণ নেপায়। কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ আৰু জনজাগৰণে আজি দাবী জনাইছো যে যিটো মথাवरीৰ বাবে মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে সেই মাটিৰ উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি আজি দাবী জনাইছো। আৰু যেতিয়ালৈকে নিদিয়ে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, এই আন্দোলন আমি কৰি থাকিব আৰু কৰি থাকিম। আৰু ৰাইজৰ সকলো সহযোগ কামনা কৰি আপোনাৰ লংছে আমলো আনুমিমাক নতুন সংগ্ৰাম নতুন মনুক আসন পৰিকল্পনা অৰেবিদ্যা আমাৰ গলি মিমাক কৈ পেলাগি নমহদু ৰেগাম নৰছিল ইয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰ কাম নন বাদ দি নলে যে ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু জাগৰণৰ
উদ্যোগত যিটো নৈপৰীয়াৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ বাবে যিসকলকে এই কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে অতলৈকে আপোনালোক আপুঙাম সকলোলৈকে আমাৰ দুয়োটা দলৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগত মোক শ্লোগানত জয়বিন্দ দেই আপোনালোক জনাব দেই নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছাসমূহ ৰাজ্যলৈকে জনাইছোঁ। আজি মুৰকং চেলেক ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি জনজাগৰণ অসম মুৰকং চেলেক ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আজি লালি নদীৰ পাৰত এখন প্ৰতিবাদী সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সভাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ অসমৰে গাতে লাগি থকা অৰুণাচল প্ৰদেশত চিয়াং, দিবাং, লোহিত এই তিনিখন নদীৰ ওপৰত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে হাতত লৈছে। আজি যিটো নদী বান্ধে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অৰ্থাৎ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ইয়াৰ ৰাইজক ক্ষতি কৰিব। সেইটোৰ কাৰণে আমি এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অৰ্থাৎ বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণ নকৰাৰ আগতে যিটো নামনি অঞ্চলৰ যিটো হ'ব পৰা যিটো ক্ষয়ক্ষতি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদী আমি সভা ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। লগত আমি চৰকাৰক জনাওঁ যিমান পাৰে ইমান সোনকালে নামনি অঞ্চলত চৰজমিন তদন্ত কৰি ইয়াতে নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। লগতে অঞ্চলটোত কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই ইয়াত বহু হৈ গৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এই অঞ্চলটোৰ বানখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভাৱে ইয়াতে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাওঁ। লগত ইয়াত যিহেতুকে কেইবাখনো গাঁও আছে, ইয়াত 8খনমান গাঁও পঞ্চায়ত ইয়াত নদীৰ পাৰত আছে। এই 8খন ৰাইজ বাৰিষা সময়ত বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেইটো কাৰণে প্ৰতিটো গাঁৱৰ বাবে মেচিন চালিত নাও চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ। লগতে গাঁওসমূহত বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ৰাইজ সুৰক্ষিত হয়, জীৱ জন্তু ধন সম্পত্তি এইবিলাক যদি সুৰক্ষিত হয় ইয়াৰ কাৰণে ওখ ভেটি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি দাবী জনাওঁ। লগত অন্তিম যিটো তাৰমানে মোৰ ক'বলগীয়া চৰকাৰক যে বৃহৎ নদী বান্ধৰ যিটো ক্ষতি এই ক্ষতিয়ে ইয়াত নদীপৰীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো ঐতিহ্য আৰু ইয়াক জীৱন জীৱিকা ইয়াত বহুত ক্ষতি কৰিব, মৃত্যুমুখলৈ তাৰ ঠেলিব। ইয়াৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা কৰি তুলিবৰ কাৰণে দাবী জনাই নমস্কাৰ সকলোলৈকে আমি আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। আজি আমি অতি এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লৈ পেলাই আমি চিয়াং নদীৰ কিনাৰত আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আমাৰ মুকং চেলেক ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু জাগৰণৰ সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো আছিল, ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল এনেকুৱা যে চিয়াং আৰু দিবাং যি বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্প বনাই আছে, এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে যিসকলে প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত তেখেতসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকল্পটো আমাৰ নামনি সোৱণশিৰিতকৈও যথেষ্ট ডাঙৰ বুলি আমি জানিছোঁ। গতিকে এই প্ৰকল্পটো হোৱাৰ আগতেই ডাউনষ্ট্ৰীমৰ মানুহসকলক জনসাধাৰণক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যিসকল কৰ্মৰাজি আছে সেই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই অঞ্চলত যিহেতু আমাৰ বাহিৰজোনাই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেৰকেৰ আৰু ভলুকাগুৰিবাসী ৰাইজ ইয়াত যথেষ্ট উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকলৰ মনৰ কথাবিলাক কৈছে, দুৰ্দশাগতভাৱে তেখেতসকল চলি আছে আৰু ইয়াৰ ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে কোনো ধৰণৰ অৱস্থা নাই, মাথাউৰি অৱস্থা নাই। আমি এটাই প্ৰতিবাদ জনাওঁ যে এই ৰাইজৰ যাতে সকলো দুখ সামৰি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লয়, তাৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। আৰু চিৰদিন ৰাইজৰ হকে মাত মাতি যোৱা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাম। গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে সকলোবিলাক আমি
পূৰণ কৰি দিবৰ কাৰণে জনাইছোঁ। ইয়াত নদী বান্ধ খহনীয়া আছে, গতিকে এই খহনীয়া আৰু মাথাউৰিবিলাকৰ যি স্থায়ী সমাধান, এই স্থায়ী সমাধানবিলাক কৰি দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। যদি বিগত অহা দিনবোৰত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে এই যি বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰে বা বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম স্থগিত নাৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব? চাওক, ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছ দল আছে। ৰাইজ যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত নহ'ব, কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ লগত থাকিব। ৰাইজ সদায় সুৰক্ষিত হোৱাটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে। আজি ইয়াত গৰাখহনীয়াৰ কথা আহিলে আৰু যিটো ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহবিলাক যথেষ্ট ভয় খাইছে, ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহবিলাকে সংশয়ত আছে। যদি সঁচাকৈ সেই বিগ ডেমটো হৈ যায়, একেবাৰে ইয়াৰ পৰা একেবাৰে মুখতে লাগি আছে। এই জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজ, এই ধেমাজি সমষ্টিৰ ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। আজি দিবাঙৰ পৰা শদিয়াতো হ'ব, এইটো নহয়। গতিকে আমি ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ ৰাইজৰ আমি সকলোখিনি সুব্যৱস্থা কৰি দি পেলাই তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। মই নাজানো দেই, এইটো কেতিয়া সোমালো মইতো তেনেকুৱা হেৰি নাই। MLA ছাৰৰ তাত গৈছোঁ, আৰু MLA ছাৰ হ'ল আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি, হয় নহয়? MLAটো প্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা দলৰ নহয়, আমাৰ ৰাইজৰ। মই মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তাটো বেয়া হ'ল, সেইটো বনাবৰ কাৰণে ক'বলৈওতো মই MLAৰ ওচৰত যাব পাৰোঁ। সেইটো অধিকাৰটো কোনোবা মোৰ পৰা কাঢ়িব পাৰে নেকি? আমাৰ প্ৰতিনিধি হয়, আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা থাকে অঞ্চল হিচাপে। অঞ্চলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি MLAৰ ওচৰত নাযায়, কাৰ তাত যাম? কোনোবা MLA হোৱাই নাই, তাৰ ওচৰত যাম নেকি? কোনোবা MLA নহয়, কোনোবা মানে মোৰ অঞ্চলৰ সমস্যাৰ কাৰণে মই টেট মাষ্টৰৰ ওচৰত যাম নেকি? মইতো MLAৰ ওচৰতে যাম না আল্টিমেটলি। এইটো আমাৰ দায়িত্ব হয়, কৰ্তব্য হয়, সেইটোৱে কৰিছোঁ। নাই, MLA ছাৰৰ তাত যাওঁতে MLA ছাৰৰ লগত আমি পুৰণা চিনাকি, গতিকে তেখেতে মোক ভাল পাইছে। বহু বছৰ পিছত মোৰ ঘৰলৈ আহিছে বুলি মোক গামোচা এখন দি পেলাই আদৰিছে। সেইটো মানুহ হিচাপে সেইখিনিতো কৰিবই, সেইটো তেখেতৰ দায়িত্ব, কৰিছে। আমি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হিচাপে তেখেতৰ ওচৰৰ সমস্যা লৈ গৈছে যিহেতু তেখেতে আদৰিছে, ভাল পাইছে। কথা পাতিছোঁ, আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ। সেইটোতো হ'বই, সেইটো স্বাভাৱিক। সেইটো ৰাজনীতি কৰিবলৈ কি আছে? নাই, আনুষ্ঠানিকভাৱে মই জনাম, মই জনজাগৰণত আছোঁতো। মই যদি আনুষ্ঠানিক যাবলৈ হ'লে জনজাগৰণৰ পৰা মই চিষ্টেমত যাব লাগিব, পদত্যাগ কৰিব লাগিব বা কিবা কৰিব লাগিব। এটা চিষ্টেম থাকেতো, এটা চিষ্টেমত যাব লাগিব। আৰু সময় সাপেক্ষে, আৰু মই যদি ৰাজনৈতিকভাৱে দল যদি সলাবলগীয়া হয়, মই কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি পেলাই মই যোগদান কৰিম নেকি? মোৰ লগতো 500জন মানুহ যাব নহয়, মুকলি মঞ্চতহে হ'ব, সময়ে ক'ব এইবিলাক।